Że Koreańczycy są bardzo otwarci na współpracę. Takich bomb potrzeba jest bardzo dużo. To nie jest to, że my kupimy jakąś partię i w ten sposób 70년 전 소총 한 자루도 생산하지 못했던 대한민국. 이제는 최첨단 무기로 꼽히는 전투기와 그리고 항공 미사일까지 생산하여 수출하는 무기 산업의 인류 국가로 성장하였습니다. 한국 최초의 초음속 4.5세대 전투기인 KF-21의 양산이 코앞으로 다가온 현 시점, 한국 항공 우주 산업에 또 하나의 희소식이 들려왔는데요. 바로 12대 FA-50을 이미 운용하고 있는 필리핀이 추가로 12대 FA-50을 구매하는 계약을 사실상 확정했다는 것입니다. 지난 1월 15일 필리핀 유력 군사매체 맥스디펜스는 필리핀 국방부가 최근 기자회견에서 12대 FA-50 추가 인수를 공식화했다고 밝혔는데요. 현재 도입과 관련된 참조 조건이 거의 마무리 단계에 있으며 올해 상반기에 FA-50 12대 추가 구매 계약이 체결될 것으로 계약 규모는 400억 페소, 약 1조 원에 달합니다. 필리핀은 전 세계에서 가장 FA-50을 잘 활용하는 국가로 유일하게 실전 전투 경험을 지니고 있으며 특히 최근에는 호주 연합 공중훈련인 피치블랙에 참가하여 태국 그리펜 전투기와의 도급 파이트 훈련에서 완승을 거두는 저력을 발휘했습니다. 또한 2023년 미국 필리핀 합동 군사 훈련인 코프 선더에서는 세계 최고의 전투기 F-21을 상대로 무려 락온을 하는데 성공하여 뛰어난 공중전까지 증명하였고 이로 인해 전 세계 군사 매체들이 메인 뉴스로 다루기도 하였죠. 특히 이번에 필리핀이 도입할 추가 12대 F-50은 블록 20 버전으로 그동안 약점으로 꼽혔던 무장 능력과 탐지 능력이 대폭 향상될 것으로 보이는데요. LIG 넥스원에서 개발한 신형 에이사 레이더가 탑재되며 타로스트와 에임 120 암람 등 중장거리 공대지 공대공 미사일을 운용할 수 있고 정밀 유도무기 운용을 위한 스나이퍼 타겟팅 포드를 통합하여 지상 및 공중 표적에 대한 정밀 타격 능력이 향상되었습니다. 여기에 공중구뷰 프로브를 장착하여 작전 반경과 채공 시간이 증가하기도 했죠. 이런 개량을 통해 완전한 전투기로 거듭난 FA-50 블록 20은 현존하는 최고의 가격 대비 성능을 갖춘 다목적 전투기가 되어가고 있습니다. 최초의 현대전으로 불리는 우러전에서 증명된 사실 중 하나는 바로 폭약, 포탄, 미사일의 보유 수량과 그 성능이 전장의 승패를 좌우한다는 것인데요. 결국 전투기 역시 무장을 운반하는 수단으로 무장을 갖추지 못하면 공중 표적밖에 되지 않는다는 점에서 무장의 중요성이 대두되고 있습니다. 이는 FA-50을 구매한 폴란드 역시 마찬가지였는데요. 지난 2022년 48대 FA-50 구매 계약을 체결한 폴란드는 최근 한국이 만든 세계 최고의 유도폭탄인 KGGB 도입 계약을 확정지었습니다. 폴란드가 KGGB를 구매하면 사우디아라비아, 태국에 이어 세 번째 도입국이 되는 것이죠. KGGB의 최대 사거리는 약 100km로 비슷한 기술이 탑재된 미국의 유도폭탄 제이담의 4배 수준인데요. 이는 플립과 에어론이 결합한 플랫포론 형태의 날개가 달려 비행체가 떠오르는 힘인 양력, 비행 방향을 제어할 수 있는 회전력을 모두 사용할 수 있기 때문입니다. 거기에 KGGB는 비행 도중에도 목표물을 변경할 수 있고 산 뒤에 숨어있는 표적도 선회에 공격할 수 있죠. 폴란드 군사 전문가 역시 KGGB의 도입은 폴란드 공군의 신의 한 수가 될 것이며 이것이 우리가 FA-50을 도입한 주된 이유 중 하나라고 극찬했는데요. 다음과 같습니다. Ciekawy temat, przechodzimy do Fafika, czyli FA-50, tak? Mateuszu, co w ogóle słychać u polskich No, F-35? w tym tygodniu mieliśmy takie dwa newsy, o których pisał Maciej Szopa. No niestety nie jest w stanie być z nami dzisiaj, bo rozmawia z szefem Centrum Operacji Powietrznych, akurat przeprowadza wywiad, ale tak, no Maćkowi udało się zdobyć i potwierdzić informację, że do Polski dotarły już symulatory do FA-50, co jest ważną informacją, no bo to usprawni, przyspieszy proces szkolenia załóg do FA-50, więc będą one mogły uzyskać w końcu samoloty i załogi systemów uzbrojenia dla FA-50, w tym m.in. jest mowa o rozważanych ofert, są koreańskie bomby KGGB, które mają zasięg nawet około 100 km, a jak wiemy, chociażby wracając do Ukrainy, bomby szybujące potrafią być groźnym orężem, no, Rosjanie je chociażby wykorzystują. Max, twój komentarz do FA-50, jak to oceniasz? Znaczy ja bardzo dobrze, że Mateusz zwrócił uwagę na te bomby szybujące, dlatego że my tak naprawdę rzeczywiście nie mieliśmy środków takich nowoczesnych, które pozwoliłyby robić to, co w tej chwili robią Rosjanie, czyli co jest zadaniem dla MON. Trzeba pamiętać o tym, że Koreańczycy są bardzo otwarci na współpracę. Takich bomb potrzeba jest bardzo dużo. To nie jest to, że my kupimy jakąś partię i w ten sposób defiladowo zamkniemy problem. Trzeba od Koreańczyków wyciągnąć technologię budowy takich bomb szybujących i ją po prostu wprowadzić u nas. Wtedy będziemy mogli odtworzyć swoje własne zapasy, a jednocześnie polski przemysł zyska bardzo dużo, dlatego że będzie miał produkcję, która praktycznie będzie niezakończona, bo tych bomb potrzeba bardzo dużo. One są potrzebne, bo jak pokazują działania na Ukrainie,
one w jakiś sposób pozwalają wspomóc działania sił na froncie, bo to są bomby precyzyjne. Także bardzo dobrze się stało, że takie rozmowy są prowadzone, dobrze ze Koreańczykami, tylko tak jak mówię, trzeba to wykorzystać. 북한과 대치 중인 한국, 강력한 공중 화력은 필수 불가결한 존재인데요. 그 가운데 북한군이 가장 두려워하는 전투기는 바로 F-15K 전폭기입니다. 타의 추종을 불허하는 공대지, 공대공, 공대함 미사일 무장량으로 북한군의 모든 전력을 파괴할 수 있는 하늘의 제왕인데요. 이에 한국 공군은 올해 첫 한미연합 공군 훈련에서 제11 전투기 비행단 소속 F-15K 전투기와 미 공군 제51 전투기 비행단의 A-10 공격기를 출격시켜 MK-82 폭탄 20여 발을 정확히 투하하는 훈련을 실시했습니다. 최초의 현대전으로 불리는 러전에서 미사일과 폭탄의 중요성이 대두되면서 F-15 전투기가 각광받고 있는데요. 미국 역시 비스텔스기인 F-15를 홀대하기는커녕 오히려 EX 버전으로 업그레이드를 진행하여 추가 도입 예산을 확보했으며 분쟁을 겪고 있는 이스라엘 역시 50대 이상의 F-15EX를 구매하는 계약을 체결했습니다. 이미 F-35를 다수 운용하고 있는 이스라엘임에도 말이죠. 결국은 무장 능력이 가장 중요하다고 할 수 있는데요. 여기서 최근 한국 공군의 엄청난 희소식이 들려왔습니다. 세계 최고의 공대지 미사일로 불리는 독일 타우러스 미사일이 한국과 공동으로 개발되어 한국산 F-50과 KF-21에 탑재된다는 것이죠. 세계 3대 신문 중 하나로 꼽히는 영국의 파이낸셜 타임스는 지난 15일 독일의 타우러스는 왜 유럽이 가장 원하는 장거리 미사일인가? 라는 제목의 기사를 실었습니다. 비유럽 국가 중 유일하게 한국이 전력화한 타우러스 350K와 같은 기종을 러시아 우크라이나 전쟁과 연관해 집중 취재한 보도였는데요. 이를 요약하면 결국 타우러스의 압도적 실전 능력이 러전을 통해 입증되었고 이 유럽에서 가장 각광받는 미사일의 차기 버전을 한국과 독일이 공동으로 개발하여 F-50과 KF-21에 탑재할 것이라는 것입니다. 특히 KF-21에는 블록 1단계에서부터 통합이 진행되면서 그동안 공대지 능력이 없다고 비판한 카이다의 주장이 무용지물 되게 되었는데요. 지난해 카이다는 공대지 무장 능력을 비롯한 기술적 완성도의 미성숙 등을 이유로 KF-21의 초동 물량을 40대에서 20대로 줄여야 한다는 사업 타당성 조사 결론을 내렸습니다. 초동 물량을 절반으로 줄이게 되면 일반적인 예상보다 상당히 심각한 문제가 발생하게 되는데요. 초도 생산 물량이 줄어들면서 우선 군전력 운용 측면에서 공군의 노후 전투기 F4 및 F5 100여 대의 교체가 2~3년 지연되게 되고 이는 운영 연장에 따른 비용 증가, 조종사 위험 가중 등의 문제도 초래할 것입니다. 또한 카이다가 문제를 제기한 공대지 무장 능력 미비는 목표를 달성하지 못한 게 아니라 원래 2026년에서 2028년 개발키로 되어 있기 때문에 현재 없는 게 당연한 것이었죠. 그러나 타우러스 350K2의 KF-21 블록 1 조기 통합은 이러한 우려를 말끔하게 해결해 줄 수 있는 카드가 되었는데요. 현재 한국의 대북 억지력은 타우러스 350K에서 비롯된다고 해도 과언이 아닌데 이는 타우러스가 적 방공망과 제밍을 뚫고 500km 이상을 저공으로 침투, 창문 크기의 작은 표적을 타격하는 공격 성능으로 한국 공군의 동북아 최강의 공대지 능력을 제공하고 있기 때문입니다. 향상된 사거리와 관통력을 갖춘 350K2는 경공격기에 이르는 대부분 항공기에 장착할 수 있는 이점을 제공하는데요. 이는 곧 한국 공군의 F-15K뿐만 아니라 KF-21과 F-50도 350K2로 무장할 수 있게 되었다는 것이고 이들 전투기의 350K2 무장은 한국 공군의 공대지 전투 능력의 획기적 향상을 이끌 수 있습니다. 또한 KF-21의 수출 경쟁력도 크게 높일 수 있으며 F-50도 작전 반경이 협소한 경공격기의 단점을 일거에 해소할 수 있는 것이죠. 세계 최초로 수백 킬로미터의 공대지 능력을 확보한 경공격기인 F-50은 타의 추종을 불허하는 유일무이 LCA가 되는 것입니다. 보고 있나 김정은, 오늘의 한 줄 평, 정은아, 타우러스? 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.